मुद्दे ते गल करन आ रहा। मेरे हत्थ विच एक रिप्रजेंटेशन है, इहनूं मर्सी पटिशन भी कह सकते तुसीं। कल कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़े चीफ मिनिस्टर पंजाब, मैं उन्होंने मिलिया सीगा और जिथे मैं अपने भुलत कॉन्स्टिट्यूएंसी दीयां गल्लां या पंजाब दे होर इशूज़ करने, सब तो पहला मैं ये उन्होंने नाल इशू डिस्कस किया। ये मसला है कि 2016 विच नवांशहर पुलिस ने 3 सिख नौजवानों नूं युआपा के तहत गिरफ्तार किया और उन्हां ते सैक्शन 121A ऑफ द IPC यानी कि वेजिंग वॉर अगेंस्ट कंट्री दे चार्जिज ला के उन्हां 3 नौजवानों नूं गिरफ्तार करन उपरंत ये गल कर रहा जिहड़ी बादल दी सरकार दे जिहड़े अपने आप नूं बहुत पंथ हतैशी कहंदे ने, जिहड़े कहंदे असीं सिखां दे पैरोकार आ। अज मैं उन्हां दा चेहरा बेनकाब करना चाहुंदा वां कि किस तरह बिल्कुल बेगुनाह नौजवानों नूं सिर्फ लिटरेचर के आधार के उत्ते पहला तो युआपा च गिरफ्तार किया, बहुत जिहड़ा कि टाडा या पोटा वर्गा काला कानून आप मनते हैं, तो फिर जिहड़ा मैं सैक्शन कोड किया 121A उहदे च देश धरोह का मामला दर्ज करके महज लिटरेचर के आधार के उत्ते उन्हां 3 सिख नौजवानों नूं उम्र कैद हो चुकी है। 2019 शायद उन्होंने सेंटेंस सुनाया डिस्ट्रिक्ट सैशन जज नवांशहर ने, और वो इन्ने गरीब ने कि वो अपना वकील भी नहीं कर सकते। वो इन्ने लाचार ने, बेबस ने। कोई एक मुंडा हरियाणे का वा, एक गुरदासपुर का, एक पता नहीं तीसरा होर जिले का वा। उन्होंने कोल और पिछले 5 साल तो अंदर लगातार मैक्सिमम सिक्योरिटी जी जेल हैगी नाभा की उत्थे नज़रबंद ने। सिर्फ कसूर इन्ना वा उन्हों का। और मैं ये कहना कि बहुत निहायत शर्म की गल है बादल परिवार वास्ते। एक पासे तुसीं कहने हो कि असी सिखां दे हकूक दे रखवाले हाँ, साडी सरकार पंथ हतैशी आ, ते पंथ हतैशी सरकार की करतूत सुनियो जरा हुण की कीती उन्होंने। 2016 च जिहड़े नौजवानों नूं गिरफ्तार किया गया युआपा के तहत, इन्हां ते इल्ज़ाम ये नहीं सीगा कि इन्हां ने हथियार रखे ने या इन्होंने कोई वायलेंस किया वा या इन्होंने किसी को मारिया वा या इन्होंने कोई गोली चलाई आ या इन्होंने कोई कीड़ी भी मारी आ। सिर्फ पोस्टर्स के आधार पर, लिटरेचर के आधार पर, कुछ किताबों के आधार पर इन्हों गिरफ्तार करके तो मुड़ के उम्र कैद सुना दी गई है। और हासोहीनी गल यह है कि पुलिस ने जिहड़ा उन्हों का चलान किया, दे डिड नॉट ईवन रियलाइज, दे डिड नॉट ईवन हैव the thought, the insight that the charges that we are framing against these young boys are actually coming from the literature of those people who have suffered for the freedom of this country. भाई रणधीर सिंह जी जिन्हां दे नाम ते हुण भाई रणधीर सिंह नगर आ लुधियाने दा, तुसीं सब ने उन्हां दा नाम सुनिया होया। वो एक बहुत वड्डे देश हतैशी ते फ्रीडम फाइटर होए ने। 1915 तो लैके 1930 तक उन्होंने अपनी क्लास 1 जॉब तहसीलदार की छड्ड के अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की। 15 साल जेल में रहे हो। उन्होंने जेल दौरान अपन कुछ चिट्ठियां लिखियां उस वेले दी बरतानिया के साम्राज नूं, अंग्रेज़ सरकारां नूं, और उन्होंने उन्होंने चुनौती दी कि तुसीं आवाज़ लोगों के हकूक दबा नहीं सकते, तुसीं किसी की फ्रीडम नूं रोक नहीं सकते। उन्होंने एक लंबी चौड़ी डायरीज मेनटेन हुई जिन्हां दा नाम सी जेल दियां चिट्ठियां। इन्हां गरीब 3 नौजवानों ते नवांशहर पुलिस ने भाई रणधीर सिंह दियां जेल दियां चिट्ठियां पा के ते देश के खिलाफ बगावत करन दा इल्ज़ाम ला के देशद्रोह का मुकदमा करके वेजिंग वॉर अगेंस्ट कंट्री, एडा वड्डा इल्ज़ाम उन्हां दा चलान कर दिता चक के। पहली गल तो युआपा दे विच भी गिरफ्तार करना बेयरली ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर, और पैसे उन्होंने को रिकवर हो रहे, किसी को 400 रुपया, किसी को 460 रुपये, किसी को 600 रुपया। एंड विद दिस पेटी मनी कैन एनीबडी वेज ए वॉर अगेंस्ट ए कंट्री लाइक इंडिया? कि साडा देश एडा कमज़ोर है कि 400 रुपये ना टुट जूगा, या चंद पोस्टर तो लिटरेचर नाल टुट जूगा? और फिर इन्हां अखौती अकालियां वास्ते होर भी शर्मनाक गल यह आई अगली, जिहड़ा अगला इल्ज़ाम लाया वो कुछ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਇਮਸ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਇਸੇ ਹੀ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥੇ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 1978 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਉਹਦੇ 13 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ 13 ਸਿੱਖ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਗਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਵਾਂਗੇ, ਸਮਥਿੰਗ ਆਫ ਦਿਸ ਸੌਰਟ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਇਟਰੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਇਮਸ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਲੈਸ਼ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਹ 13 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਖੋਤੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਹੋਈ ਤੇ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ, 4-4.5 ਸਾਲ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਕੋਰਸ ਅੰਡਰ ਸੱਚ ਏ ਫ੍ਰਿਵਲਸ ਕੇਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਪੀਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗ੍ਰੋਸ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਮਿਸ਼ਨਸ, ਜਿਹੜੀ ਕਲੇਮੈਂਸੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਐਨਪਾਵਰਡ ਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਇਜ਼ ਐਨਪਾਵਰਡ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਅੰਡਰ ਦ ਰੂਲਸ ਆਫ the law, the cabinet is empowered to give remittance to jail sentence of persons ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਕੁਆਇਟ ਹੋਪਫੁਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਅੱਗੇ। ਆਈ ਐਮ ਹੋਪਫੁਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਦਵਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਤੇ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਿਮਿਟੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਯੁਆਪਾ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਰਜੀਮ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਰੋਂਗ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 50 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਯੁਆਪਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਟ ਦੈਟ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਯੁਆਪਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਮੈਂ ਯੁਆਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਿਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਇੰਡੀਅਨ ਮਨੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੇਜਿੰਗ ਵਾਰ ਆਫ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਕੰਟਰੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਿਕਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨੀਵਾ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ SFJ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ SSP ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਮੀਨਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਆਫਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕਢਵਾਇਆ। ਔਰ ਉਹ 65 ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਕਰਾਇਆ। ਨਾਓ ਹੀ ਇਜ਼ ਫਰੀ ਟੂ ਗੋ ਅਬਰੋਡ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕ। ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਮੈਂ FIR ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਸੀਬਲੀ FIR ਨੰਬਰ 144 ਸੀਗੀ ਆਫ ਸਮਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸਮਾਣਾ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 5 ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੱਚੇ, ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ 21-22 ਸਾਲ ਦੇ, 23-23 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 3 ਜਾਂ 4 ਬੱਚੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ।
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਪੌਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਆਪਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਗਲਤ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੈਨ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਰਿਸਰਚਿੰਗ ਐਂਡ ਦਿਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ FIR। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਪੌਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਐਡੇ ਗਰੀਬ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੀ ਸੀਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਕੋਈ ਕੰਬਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ CCTV ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯੂਆਪਾ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। 5 ਚੋਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆਫ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਖੜੇ ਕਰਕੇ 4 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਵਾਈ ਆ। ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਕੈਥਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਯੂਆਪਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਵਰ ਡਬਲ ਯੂਆਪਾ ਕੇਸਿਸ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਮ। ਵੀ ਆਰ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇੱਕ ਬਲੇਟੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਆ। ਕੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਵਾ? ਕੀ ਪੋਸਟਰ ਰੱਖਣਾ? ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪੋਸਟਰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਲੈਟਸ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੀਜ਼ਿਊਮ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੋਸਟਰਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੇ। ਯੂ ਕੈਨ ਵਾਰਨ ਦੈਮ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਥੋੜ੍ਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ gross injustice against innocent youth, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ even they have become victims of the judicial verdicts also, but there is a law that the cabinet of Punjab can remit their sentences। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਆਫਟਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਪਕੜੀ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਮੈਟਰ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਫਾਈਲ ਦੇਖੋਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪੋਇਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਭੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਫੌਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਅਬਾਊਟ ਯੂਆਪਾ ਕੇਸਿਸ ਇਨ ਮਾਈ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਔਰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੈਟ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਫਾਈਟਿੰਗ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਠਾਏ ਤੁਸੀਂ? ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਏ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਉਠਾਏ ਨੇ ਜੀ। नहीं, mercy petition is a legitimate right of any victim. But in a way we are also criticizing. Doesn't matter. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਸੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮੈਂਸੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਵਰਡਿਕਟਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਫਟਨ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਪੀਲਸ ਦਾ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਅਪੀਲਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ 2019 ਦੀ ਹੋਈ ਆ, 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਅਪੀਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣੀ। ਬੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਟਸ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਰਮਲ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਬੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆਪ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਦੇਣੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਠੋਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਏਦਾਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਫਾਈਲ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਵਾਟ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਇਨ ਦੈਟ। ਸੋ 15,000 ਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਛਡਵਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਜਾ ਕੇ? ਦੱਸੋ, ਸਮਝਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਇਟਸ ਸੱਚ ਅ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ, ਡੋਂਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਸੀਨ ਆਊਟ ਆਫ ਦਿਸ। ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਵਰਡਿਕਟ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ
देयर इज़ नो गोइंग बैक ऑन द वर्डिक्ट, बट ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਮੈਂ ਸਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਪਾਵਰਡ ਕਿ ਅਗਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਮਿਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵੋਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਲੇ ਤਾਂ ਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸਡ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡਾ ਏਮ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣੇ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਸਕਣ, ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਜਸ ਬਹੁਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਫ੍ਰਿਵਲਸ ਵੀ ਨੇ, ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਈ ਕੈਨੋਟ ਕਮੈਂਟ ਔਨ ਦੈਟ, ਬਟ ਵਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਫੇਸ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਨੋਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦਣ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੈਗਨੈਨਿਮਿਟੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਦ ਮੈਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ, ਤੇ ਉਦਣ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਾਲੁਕਾਤ ਗਿਣਾਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਲੀਡਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਪਹੀਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਦੇ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਹੀਏ ਅੱਛੇ ਚੱਲਣਗੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗਾਮੀ 2022 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।